समस्त नमस्कार। आज साहित्य इंद्रिय संयम विषय है इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत महिमा सर्वविदित, यार शक्ति को अमोघ मन करा जाए। आज संसार रे जेते व्यक्ति महान और उपयोगी काम करिसंती सेमाने कोनोसी ना कोनोसी रूप रे ब्रह्मचर्य व्रतर अनुगामी। काम वृत्ति परित्याग करिबा ब्रह्मचर्यर उद्देश्य नुहे। उचित अवस्था पाइबा परे शास्त्र मर्यादा अनुसार ताहार प्रयोग करिबा खराब बोली केही केबे कही नाही। केवल एतिकी नुहे, जो व्यक्ति निज पत्नी पर्यंत सीमित रही नियमानुकूल आचरण करती शास्त्रकार माने सेहीपरि गृहस्थों को ब्रह्मचारी बोली कहिसंती। ब्रह्मचर्यर विश्लेषण कले तीनिटी तत्व मिले। आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य यथार्थ शक्ति संयम अटे। दुईरे सरलता, भोजन बेश बा जीवनर प्रत्येक अंगरे दैनंदिन जीवन रे प्रत्येक क्रिया रे सरलता रक्षा करिबा युवक माने एहा करिबा उचित। जो माने आवश्यकता वृद्धि को सभ्यता मने करंती सेमानंक सहित सहमत हेबा संभव नुहे। सरलता रे ही वास्तव सभ्यता निहित, संग्रह रे नुहे। तीन रे हला विचार शक्ति। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक शक्ति। विचार शक्तिर विकास किपरि होई पारे, आचरण रे सरल जीवनर समावेश किपरि होई पारे, आत्मसंयम बा आत्मशक्ति किपरि बढ़ी पारे, ए विषय रे यथेष्ट विवेचन करा जाई सारिछि। तथापि ब्रह्मचर्य भावनार वृद्धि सकाशे केतेक साधना और अभ्यास रहिछि। प्राचीन और आधुनिक मध्य जो गुरुतर पार्थक्य अच्छी ताहा हेउछि ब्रह्मचर्य और भोग। वर्तमान आदर्शर आंतरिक महत्व को मु भूली नाही। आजिकालीर वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनैतिक स्वाधीनता को मु अनादर करूनाही, किंतु आधुनिक सभ्यतार एही आंतरिक और गूढ़तर भावना उपरे प्राधान्य दिया जाऊ नाही। आधुनिक सभ्यता उपर स्तर और भ्रांत भावना तथा दुर्गुण उपर दृष्टि दिया जाऊ नाही दिया जाउछि। नवयुवक धाउछंती भोग पछरे। सभ्यतार अर्थ आवश्यकतार वृद्धि नुहे, कामनार संग्रह नुहे, बरं सरलता। यह से माने जाणु नाहंती। मनुष्यतार लक्ष्य आत्मभोग नुहे, आत्मसंयम अटे। मनुष्य भोगविलासी पशु नुहे, से एक दिव्य पुरुष। से आत्मसंयम और आत्म तपस्या द्वारा निज दिव्य मनुष्यत्वर अनुभूति लाभ करि पारे। प्राचीन भारत एक कथा अनुभव करिथिला। प्राचीन आदर्श थिला ब्रह्मचर्य, किंतु अनेकंकु दृष्टि रे वर्तमान रो आदर्श भोगचर्या बोली मने हुए। सेमानंक इच्छा आराम और विलासमय जीवन, किंतु हिंदू शास्त्र अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टिर आधारशिला। विषय संयम और सदाचार महिमा। जो माने निज जीवन को शुद्ध और समृद्ध करिबा साधना करिसंती से माने निज अभिज्ञतार आधार उपरे कहिसंती आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यही सूत्रर दुईटी अर्थ करा जाई पारे, कारण सत्यर दुई अर्थ, शरीर संगठन और चरित्रगत। आहार यदि शुद्ध हुए अर्थात स्वच्छ, ताजा, परिपक्व, सुपाच्य, प्रमाणयुक्त हुए, ताहार घटक परंपरा अनुकूल हुए। ताहार सेवन फल शरीर रक्त, मज्जा, शुक्र आदि सबु घटक शुद्ध हुअन्ति। बात, पित्त, कफ आदिर साम्यावस्था रहे एवं सप्तधातु परिपुष्ट होई शरीर सुदृढ़, कार्यक्षम तथा सबु प्रकार आघात सहिबा योग्य हुए। मन उपरे एही स्वास्थ्यर उत्तम प्रभाव पड़ी थाए। आहार शुद्धिर दायित्व और व्यापक अर्थ हेउछि आहार यदि प्रामाणिक हुए, हिंसा शून्य हुए, यज्ञ, दान
ତପର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆହାର ଉପରେ ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ। ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆହାରର ଏତେ ପ୍ରଭାବ କଥା ଯଦି ସତ, ତେବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଶୁଦ୍ଧିର କି ପ୍ରଭାବ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ସେ କଥା ଅନୁମାନ କରିବା କଠିନ ହୋଇନପାରେ। ଯାହାକୁ ଆମେ କାମ ବିକାର ଅଥବା ଲିଙ୍ଗଗତ ଆକର୍ଷଣ କହୁ, ତାହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯହିଁରେ ଶରୀର, ମନ ଓ ହୃଦୟ ଭାବନା ଓ ଆତ୍ମିକ ନିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦିର ସହଯୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଚାର ଏକାଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଜୀବନର ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଆଚରଣରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେରଣାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଅପମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଆଚରଣ ସମାଜ ଦ୍ରୋହ ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ମହାଦ୍ରୋହ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବୈବାହିକ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି, ତାହାର ତିନିଟି ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜନନ ଓ ତୃତୀୟ ଭାବନାର ଉତ୍କଟତା। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରଧାନତଃ ଶାରୀରିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାର୍ବଭୌମ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍କଟ, ତୃପ୍ତିଦାୟକ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂରାପୂରି ପାର୍ଥିବ ହେବା କାରଣରୁ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ। ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, ଅତି ସେବନ ଫଳରେ ଭୋଗ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନିରସ ହୋଇପଡ଼େ। ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଯମର ପ୍ରମାଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ। ଭୋଗରେ ସଂଯମ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିବାରୁ ତହିଁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସିପାରେ। ସଂଯମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗରେ ହିଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ଏବଂ ସଂଯମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବିନା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସାମାଜିକ ଦିଗ କୃତାର୍ଥ ହୋଇନପାରେ। କେବଳ ଲାଭ କ୍ଷତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରମୋତ୍କର୍ଷ ସଂଯମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ସମାହିତ। ଭୋଗ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ହେଲେ ତାହାର ବିକାଶର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଲିଙ୍ଗଗତ ନୀତିର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଗ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଥିବ ଅଂଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ଷଣିକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଭୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତି ବା ହୃଦୟର ଏକତା ଅଥବା ସ୍ନେହ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନ୍ୟନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅପତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବିନା ସ୍ଥିର ରହି ନପାରେ। ବଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଂଯମ ଓ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ସାମାଜିକତାର ଅସଲ ମୂଳଦୁଆ। ସଂଯମ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ଚରିତ୍ରର ଆଧାର ଅଟେ। ସଂଯତ ହେବାରେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଯମ ହିଁ ଚରିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଚରିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧାର ନିଷ୍ଠା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବକ ସମଷ୍ଟିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରି ଯଦି ସମାଜ ପରାୟଣତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମ୍ରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ପାରସ୍ପରିକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅଖିଳ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଓ ସମାଜ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ମନ ଜିତିଲେ ବିଜୟ ଓ ମନ ହାରିଲେ ପରାଜୟ। ତୁମେ ଯଦି ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ତାହା ଉପରେ ବିବେକର ଅଙ୍କୁଶ ରଖ,
ତେବେ ସଂସାରର ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ବିରକ୍ତ ଏସବୁ ମହତ୍ଵର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନିଜ ମନୋଭାବ ସହିତ। ଭାବନା ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, କଲୁଷିତ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥମୟ ହୁଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ମନୋବିକାର ପାପର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭାବନା ଯଦି ଉଦାର ଓ ଉତ୍ତମ ହୁଏ, ତେବେ ଅମେଲ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ମହାତ୍ମା ଇମସନ୍ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ନରକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେବି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି କୁମାର୍ଗଗାମୀ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଦୋଷ ନିଜର, ଅନ୍ୟର ନୁହେଁ। ଆମ ମନ ଯଦି ସତ୍ମାର୍ଗଗାମୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ରଖେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କାମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସରଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ନମସ୍କାର।